डे डियर स्टूडेंट्स, मेरा अज का लैक्चर जो कि HTML विषय के प्रैक्टिकल नाल संबंधित है, जमात 10वीं दे पाठ 2 ਅਤੇ 3 विच कराए गए टैग्स नाल संबंधित। अज के लैक्चर विच असी जो टैग्स कवर करांगे ਉਹ ਹਨ A टैग जो कि एंकर टैग हुंदा है हाइपरलिंक क्रिएट करन लई, टेबल टैग जिस राही कि असी अपने वैब पेज विच टेबल बना सकते हाँ। तीसरा जो असी टॉपिक कवर करांगे ਉਹ ਹਨ लिस्ट्स सूचियां। 3 मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट जो मैं कवर करांगी ਉਹ ਹਨ OL, UL ਅਤੇ DL, भाव ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट ਅਤੇ डेफिनेशन लिस्ट। सो कोशिश करांगी कि मैं इन्हां 3 टैग्स की वरतों करना तुहानू अपने इस लैक्चर विच सिखा सकां। सो आओ शुरुआत करते हाँ अपने अज दे लैक्चर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ असी अगले टैग्स बारे जानते हाँ जो कि मैं अपने HTML प्रैक्टिकल पार्ट 1 विच तुहानू करवा आई हाँ। उस तो बाद हुण अपने वैब पेज विच फरदर असी होर टैग्स की वरतों करके होर नवे टैग्स नाल की किया जा सकता है सिखांगे। पहले फिर तो इमेज टैग की गल करते हाँ जो असी पहले भी किया सी कि इमेज तुसी अगर बदलना चाहते हो तो SRC एट्रीब्यूट के अंदर जिस इमेज का एड्रैस दिता सी उसनू मिटा दवो। एक गल इत्थे ध्यान रखनी है कि अपने फोल्डर विच जिस विच कि तुसी वैब पेज नू सेव किया है वो एक ही रखना है। सो जिवें कि मैं 10th B नाम का फोल्डर क्रिएट किया सी, उसे फोल्डर के अंदर सारे इमेजेस पा ले, कॉपी कर ले जिन्होंने भी मैं अपने वैब पेजा विच लगाना चाहती हाँ। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल यह वाला इमेज। एक चीज़ होर ध्यान देनी है कि इमेजेस के नाम लंबे ते कॉम्प्लीकेटेड हुंदे हन, इन्हां रीनेम करके सौखा नाम किया जा सकता है। जिवें कि इस इमेज नू मैं रीनेम कर दिता स्कूल। हुण इस ते राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज विच इसकी एक्सटेंशन चैक करो, तुसी देखोगे कि यह JPG टाइप की इमेज है। सो .jpg एक्सटेंशन जरूर देख लेनी है। इमेज का नाम अते उसकी एक्सटेंशन दो चीज़ां SRC एट्रीब्यूट के अंदर बिल्कुल सही तरीके नाल लिख देनियां हन। तां जो भी इमेज तुसी इस एट्रीब्यूट राही नोटपैड विच लिखोगे उस वही सेम इमेज वैब पेज के अंदर चेंज हो जाएगा। सो देखते हाँ, इसनू सेव करते हाँ ਅਤੇ वैब पेज खोलते हाँ। असी पहले जड़ा वैब पेज बनाया सी उस विच जड़ी तस्वीर है हुण चेंज हो जाएगी। क्लिक ऑन F5। सो तुसी देखिया कि हुण तस्वीर जो है वो बदल गई। सो इस तरह तुसी किसी भी समय वैब पेज के किसी भी एलीमेंट नू चेंज कर सकते हो। हुण असी वैब पेज के इस इमेज नू पेज के सज्जे हिस्से विच मान लो प्लेस करना चाहते हाँ तो एक एट्रीब्यूट किया सी अलाइन। सो अलाइन इक्वल टू राइट करोगे, अलाइन इक्वल टू राइट करन दे नाल जड़ा इमेज है वो वैब पेज दे सज्जे पासे आ जाएगा। लेट्स सी, ओपन वैब पेज, क्लिक ऑन रिफ्रेश। सो तुसी देखिया कि इमेज जो है हुण पेज दे सज्जे पासे मूव हो गया। सो तुसी देखिया कि किस तरह इमेज टैग की वरतों हुंदी है। हुण असी एक दूसरा वैब पेज बनाते हाँ तो न्यू ते क्लिक करो, फाइल तो न्यू चुनो। सारा कोड दोबारा टाइप करने की लोड़ नहीं है, एक बारी असी कोड टाइप कर चुके हाँ। उसे पेज तो तुसी कोड नू कॉपी कर लवो। सो सानू तो अपने फोल्डर विचों वैब पेज के उपर राइट क्लिक करके ओपन विद ते क्लिक करो अते नोटपैड खोलो। इस तरह वैब पेज का नोटपैड जो कोड है वो नोटपैड विच खुल जाएगा। पुराने वाले वैब पेजों कोड नू सिलेक्ट कर लवो अते कॉपी कर लवो। हुण अपने फाइल पेज तो न्यू ते क्लिक करो अते जड़ा कोड कॉपी किया सी उसनू पेस्ट कर लवो। सो सारा कोड तुहाडे कोल दोबारा तो आ गया। बॉडी वाले टैग्स के अंदर जो जो चीज़ां लिखियां हन इन्हां नू असी चेंज करके एक नवा वैब पेज बना सकते हैं। जो जो चीज़ां सानू सेम चाहिदियां हन क्योंकि वैब पेजिस तां आपस विच लिंकड हुंदे हन तो कुछ कॉमन मटीरियल होवेगा, उन्हां नू उसे तरह ही रहन दवो। हुण मान लो मैं दूसरे वैब पेज विच स्कूल दीयां अकादमिक गतिविधियां बारे गलबात करना चाहुंदी हाँ तो मैं मेन हैडिंग दे थल्ले एक दूसरा हैडिंग बना दिता H2 जिस दे अंदर मैं लिख दिता एकेडैमिक्स। बच्चे एकेडैमिक स्कूल दियां
ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ। H1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੌਂਟਸ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ H1 ਤੋਂ H6 ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਲਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 10th B ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਨੇਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੋਟਪੈਡ ਵਾਪਸ ਖੋਲੋ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ, ਕਲਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਇਮੇਜ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸੀ .jpg। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਲਡਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਲਡਰ ਸੀ, 10th B ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਖੋਲਿਆ। ਸੋ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਸੀ ਪੇਜ 1 ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਬਣੇਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ .html। ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਬਣ ਗਿਆ academics.html। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਨ, ਬਰਾਊਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਪੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੋਂ 10th B ਫੋਲਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹੈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡੇਬਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ BG ਕਲਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਚੇਂजेस ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੈਗ ਹੈ ਐਂਕਰ। A ਇਸ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ href। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ A space href is equal to, href means reference। ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ page1.html, ਇਹ ਉਸਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ। ਸੋ href equal to page1 ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਫਿਰ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ A ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ A ਟੈਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਮੀਨਸ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਗ। ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ BG ਕਲਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ BG ਕਲਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਪੇਜ ਸੀ। ਅਗੇਨ 10th B ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
अपना पेज 1.html ਲੱਭ ਕੇ ओपन ਤੇ क्लिक करांगे। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ देखो पेज 1 ਦਾ ਕੋਡ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਐਂਟਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਟੈਗ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ a href equal to ਹੁਣ academics.html ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੇਜ ਦਾ academics.html। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ academics ਐਂਕਰ ਟੈਗ close /a। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ academics ਨਾਮ ਦਾ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ academics ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਂਕਰ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪੇਜ। ਓਪਨ। ਹੁਣ academics.html ਦਾ ਕੋਡ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ img src equal to बैकग्राउंड जो कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ जिस इमेज ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ background.jpeg। ਇਹ बैकग्राउंड नहीं है, ये बैकग्राउंड नाम ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਮੇਜ ਦਾ। सो img src is equal to background.jpg ਅਤੇ /img ਇਹ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਹੈ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਵਿਡਥ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਈਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 400 ਅਤੇ ਵਿਡਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 400। ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਸੇਵ ਇਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਅਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਵੀ ਪੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੇਵ ਇਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਮੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਮੇजेस ਵੀ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ। ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਟੇਬਲ ਟੈਗ। ਇਸ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ border is equal to ਤੁਸੀਂ border ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ equal to 1 ਕਿ ਜੋ border ਬਣੇਗਾ ਟੇਬਲ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। bg color is equal to yellow ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ yellow। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ tr ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੇਬਲ ਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਟੈਗ ਦਵਾਂਗੇ th। ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਗਸ tr ਜੋ ਕਿ ਟੇਬਲ ਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, th ਜੋ ਕਿ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੋ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ tr ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ tr/tr। ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ th ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ /th ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ tr ਟੈਗ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ TH ਟੈਗ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਮ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ TH ਟੈਗ ਲਿਖਾਂਗੇ TH। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਹਨ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਵਾਰੀ TH ਟੈਗ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ courses/TH। ਸੋ TH ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ, TH ਟੈਗ ਬੰਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਵੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ TD ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ TH ਟੈਗ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ TD ਟੈਗ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ TD ਟੈਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ /ਟੇਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਟੇਬਲ ਟੈਗ, TR ਟੈਗ, TH ਟੈਗ ਅਤੇ TD ਟੈਗ। TR ਮੀਨਸ ਟੇਬਲ ਰੋ, TD ਮੀਨਸ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ, TH ਮੀਨਸ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। F5। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦ ਟੈਗ ਕੈਪਸ਼ਨ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਰੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਟੈਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ TR ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ caption/caption। ਲੈਟਸ ਸੇਵ ਇਟ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਰੈਸ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ HTML is all about practicing using your innovation and creativity। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਨਿਊ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਾਈਲ ਨਿਊ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਬਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ, ਦੂਸਰਾ ਸਪੋਰਟਸ। ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਇਮੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ sports.jpg। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ sports.jpg। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਪੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਸੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਰਟਸ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਪੇਜ ਦਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਗ ਹੈ OL, ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ।
ऑर्डर्ड लिस्ट OL लिखांगे। सो OL ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ। ऑर्डर्ड लिस्ट जो टैग है इसका बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टाइप। ये टाइप इक्वल टू जो भी डबल कोट्स च पाओगे लिस्ट उस नंबर तो शुरू होगी। जिवें कि 1 लिखा है तो लिस्ट बनेगी 1 2 3 4। जे A लिखांगे तो लिस्ट बनेगी A B C D। सो इसका अगला एलिमेंट आता है लिस्ट आइटम LI। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ टैग दोगे वो है LI। सो स्पोर्ट्स के अंदर ਅਸੀਂ एक सूची बनाना चाहते हाँ कि मेरे स्कूल ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹਨ। हर एक ਵੱਖਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ LI टैग ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਵੋ। हर LI एलिमेंट ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੈਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਦੇ ਲਈ /LI ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ LI ਕ੍ਰਿਕਟ /LI। LI stands for list item। सो जिन्नियां भी तुहाडे कोल सूची दियां आइटम्स हन हर एक वास्ते वखरा LI। सो ये मैं कुछ स्पोर्ट्स के नाम टाइप कर लए हैं जो मैं अपने वैब पेज के ऑडियंस को दसना चाहती हाँ कि मेरे स्कूल विच ये मेन और इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। जिथे तुहानू लगता है कि लिस्ट खत्म हो गई तो तुसी उसनू /OL ऑर्डर्ड लिस्ट नाल शुरू होया सी ਅਤੇ /OL ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨਾਮ ਫਿਰ ਉਸੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ sports.html ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਜ ਨੂੰ .html ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। आओ अपना पेज नवा खोलते हाँ। एक्सप्लोरर खोलिया, फाइल ओपन, पहले की तरह ब्राउज। सो 10th B फोल्डर ऑलरेडी खुलिया होया है वरना तुसी डेस्कटॉप तो चूज कर लेना है। आते हुण स्पोर्ट्स ते क्लिक किया, ओके ते क्लिक किया। सो तुसी देखिया साडा तीसरा वैब पेज खुल गया जिस विच की स्पोर्ट्स की असी एक लिस्ट क्रिएट की है। इसनू कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट ਜਾਂ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ क्योंकि नंबरिंग शो हो रही है ना। इसनू ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। सो हाइपरलिंक चेक करते हाँ। फिर तो स्पोर्ट्स का कोड खोलिया, ओपन विद नोटपैड। सो वक्रे वक्रे वैब पेजेस बन रहे हैं। जेडे भी वैब पेज का सोर्स कोड खोलना है उस पर राइट क्लिक करो ਅਤੇ ओपन कर लो। हुण जिहड़ा साडा स्पोर्ट्स का वैब पेज है उस विच एक हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। ਅਸੀਂ मेन पेज विच लिंक क्रिएट करना है। सो पेज 1 दे राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड खोलो ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ पेज ਦਾ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ पेज ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ पेज ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ पेज ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पहले एक लाइन ब्रेक दे दी ताकि लिंक जो है दूसरी लाइन में आवे। हुण इस दे उत्ते सेकंड वाले रेफरेंस विच स्पोर्ट्स पेज का एड्रैस दे दिता sports.html। सो तुसी देखिया इस दे लिंक का नाम रख दिता स्पोर्ट्स। सो बेटा दो लिंक क्रिएट हो गए। ये नवा लिंक बन गया स्पोर्ट्स। पहला लिंक सी एकेडमिक्स। सो ये बन गया स्पोर्ट्स पेज का लिंक जो कि होम पेज विच क्रिएट हो गया। लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश द वेब पेज। सो जिथे एकेडमिक्स का लिंक सी हुण दूसरे भी पेज का आ गया स्पोर्ट्स। बेटे इत्थे कलर चॉइस जो है मैं उन्हां ते फोकस नहीं कर रही हाँ। सो आई एम फोकसिंग ऑन द कॉन्सैप्ट। सो तुसी ध्यान नाल समझो कि किस तरह एक पेज नूं दूसरे पेज नाल लिंक किया गया है। आओ हुण सैकेंड टाइप ऑफ लिस्ट पढ़ते हाँ जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ਲਈ ਅਸੀਂ UL टैग ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। पेज ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੇਜ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂजेस ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਜੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਆਓ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ।
ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ UL ਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਿਸਕ, ਸਕੁਆਇਰ ਆਦਿ। ਸੋ ਅਸੀਂ UL ਅਤੇ /UL ਕਰ ਦਿੱਤਾ। OL ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ UL ਟੈਗ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਸ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ बुलेट की जो शक्ल है वो चेंज हो गई। सो दिस वाज अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो जितना मर्जी चेंजेस करते जाओ नोटपैड खोल के ते उसनों वैब पेज विच रिफ्रेश करके देखते जाओ। सो अपने वैब पेज नूं जिस तरह मर्जी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। इत्थे चेंज किया, फिर तो ऑर्डर लिस्ट टाइप दिता ए। हुण तुसीं देखोगे कि जो नंबरिंग टाइप है वो ABC हो जाएगी। सो बेटा आई होप कि इन्ना चेंजेस के बाद तुहानू कॉन्सैप्ट क्लीयर होया होवेगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट विच की फर्क है और इन्हां नू किस तरह यूज करना है। फॉन्ट साइज दे अंदर जाके तुसी फॉन्ट दा कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर इक्वल टू रेड कर दिता तो हुण ये सारा जो डाटा लिखिया सी लिस्ट दे अंदर उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल रेड हो गया। हाइपरलिंक यूज करके असी पेजेस दे विच स्विचिंग कर सकते हैं। सो तुसी देखिया किस तरह साडे 3 पेज आपस विच लिंक हो गए। सो वेबसाइट एक बहुत छोटा जिहा कॉन्सैप्ट है, वैब पेज डिजाइनिंग एक लार्ज कॉन्सैप्ट है। इसे नू यूज करके तुसी अपनी एडवांस लेवल ऑफ वेब डिजाइनिंग कर सकते हो। सो बेसिक कॉन्सैप्ट है कि तुहानू सिंगल टैग बारे पता होना चाहिए है। नैक्सट टैग इज DL डेफिनेशन लिस्ट। सो तुसी कई बार बेटे देखिया होएगा कोई टर्म लिखी होंगी है, फिर थोड़ा अगे हट के उसकी परिभाषा लिखी होंगी है। इस तरह की चीज़ नू अपने वैब पेज विच पाउण लई तुसी DL टैग की वरतों करोगे। DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। उस दे अंदर डेफिनेशन देण लई तुसी डेफिनेशन डाटा DD टैग की वरतों करोगे ते उसका हैडिंग देण लई DT डेफिनेशन टर्म। सो DT www, DD वर्ल्ड वाइड वैब, BT तुसी टर्म लई दोगे ते DD तुसी उसकी एक्सप्लेनेशन भाव डाटा लई दोगे। सो डेफिनेशन लिस्ट दे 3 टैग हो गए DL, DT, DD। फिर तो इसका एक होर वखरा एलीमेंट बनाते हाँ। हर नवा एलीमेंट बनाने लई नवा DT ते DD पेयर हुंदा है। सो सैकेंड टर्म लिखते हाँ HTML। मान लो तुसी फुल फॉर्म्स वगैरह लिख रहे हो, लिखिया HTML ते फिर DD दे अंदर लिख दिता हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इस तरह की लिस्ट का असीं इंपैक्ट देखते हाँ कि वैब पेज विच किस तरह की लिस्ट आवेगी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मान लो इस तो बाद असीं अपनी डेफिनेशन लिस्ट को खत्म करते हाँ /DL। सो तुसी देखिया DL/DL दे अंदर साडी डेफिनेशन लिस्ट तैयार हो गई। देखते हाँ वैब पेज विच किस तरह नजर आवेगी। सेव करते हाँ, रिफ्रेश करते हाँ, स्पोर्ट्स पेज नू रिफ्रेश करते हाँ। सो तुसी देखिया थले एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो गई। DT विच जो लिखिया होया सी वो पेज दे थोड़ा खब्बे हिस्से च लाइन होवेगा ते DD दे अंदर जो लिखिया सी वो थोड़ा टैब शिफ्ट हो जाएगा ਅਤੇ अगली लाइन विच टाइप होवेगा। इस तरह की लिस्ट नूं कहंदे हन डेफिनेशन लिस्ट। सो तुसी 3 किस्म दीयां लिस्टां समझ लईआं। ऑर्डर्ड लिस्ट OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL ਅਤੇ डेफिनेशन लिस्ट DL। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि तुहानू ये वाले टैग्स का भी कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। यू कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।